السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 63، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 22واں خط۔ فہل کو مدینہ طیبہ کے باہر ٹھہرانے کے تیسرے روز حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس کو جو خط لا کے دیا وہ حسب ذیل تھا: از جانب خادم دین و ایمان سلمان، بخدمت عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفانوس، السلام علیکم، بعد حمد الہی و نعت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض ہے کہ آپ کی پریشانی بجا ہے۔ یہ صدمہ ہی اتنا بڑا ہے کہ انسان اگر توحید کا سچا دل داتا ہو تو اس کا زندہ رہنا بھی تعجب ہے۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق ہر 15ویں روز ایک تحریر بھیج دیا کروں گا، اور یہ پہلی تحریر فہل کے یہاں پہنچنے کے تیسرے ہی روز ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مرض ہی میں بغاوت کے آثار شروع ہو گئے تھے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب اور طلیحہ نے پیغمبری کا دعویٰ کر کے اور طرح طرح کے فریب کر کے ملک عرب نے ایک آگ سی لگا دی تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف ایک قیامت سی اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ کی 4 دیواری کے باہر جتنے ہیں وہ سب مرتد ہیں۔ ایک مکہ والے تو البتہ اپنے دین و عقائد پر قائم اور احکام دین کے آگے سر جھکائے رہے، مگر اور کوئی شہر نہ تھا جس میں فتنہ و فساد نہ پیدا ہو گیا ہو۔ مکہ میں جب پہلے پہل یہ ہولناک خبر پہنچی تو عتاب بن اسید بن ابی العاص نے، جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہاں کے عامل و حاکم تھے، اس کو چھپایا اور دبایا۔ مگر بھلا یہ چھپنے والی بات تھی؟ 2-3 روز ہی میں ہر طرف غلغلہ پڑ گیا اور لوگوں میں برہمی اور اشتعال کے آثار نظر آئے، تو خدا جزائے خیر دے سہیل بن عمر نامی ایک بزرگ کو، جو باب کعبہ کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے اور سب لوگوں کو پکار کر بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے عجیب فصاحت و بلاغت کے ساتھ حمد و ثناء الہی کے بعد وفات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جاں گداز ظاہر کیا اور کہا: اے اہل مکہ، ایسا نہ ہو کہ تم سب کے بعد ایمان لانے والے اور سب سے پہلے مرتد ہو جانے والے قرار پاؤ۔ یاد رکھو کہ یہ دین خدا کی قسم پورے درجہ کمال کو پہنچے گا، جیسا کہ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز زمانہ تبلیغ دین میں اپنی انہی آنکھوں سے اسی مقام پر تنہا کھڑے ہو کے یہ فرماتے سنا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، سارے اہل عرب تمہارے دین پر ہو جائیں گے اور اہل عجم تم کو جزیہ دیں گے۔ خدا کی قسم تم اپنے ہاتھوں سے کسرا و قیصر کے خزانے خدا کی راہ میں صرف کرو گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر کسی نے مضحکہ اڑایا اور کوئی ایمان لایا اور کوئی ایمان نہ لایا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تم نے دیکھ لیا، اور جو کچھ باقی ہے وہ بھی بخدا دیکھ لو گے۔ اس تقریر نے معجز نما اثر دکھایا، اور تمام لوگ جو سرکشی پر آمادہ تھے بغاوت و ارتداد سے رک گئے، اور وہاں کسی قسم کی شورش نہ پیدا ہو سکی۔ اسود عنسی، جس نے سارے یمن میں بے دینی کی آگ لگا دی تھی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سانحے سے ایک دن پہلے مارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ الہام اس کے قتل کی خبر بھی معلوم ہو گئی، جس کو ظاہر فرما کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خوش کر دیا۔ اسود کے دعوی نبوت کی تفصیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یمن کا والی فارسی نو مسلم بازان کو مقرر فرمایا تھا۔ اس کے مرنے پر اس ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف والیوں میں تقسیم فرما دیا۔ عمر بن خرم کو نجران میں، خالد بن سعید بن عاص کو اس علاقے میں جو نجران و زبید کے درمیان واقع ہے، عامر بن شہر کو ہمدان میں، طاہر بن ابی حالہ کو بنی عق اور اشعریوں میں، ابو موسیٰ اشعری کو معرب میں، زیاد بن لبید انصاری کو حضرموت میں، عکاشہ بن سور کو سکسکیوں اور سکونیوں میں والی دربار نبوت بنا کے بھیجا، اور بازان مرحوم کے بیٹے کو شہر صنعا کا حاکم مقرر فرمایا۔ اس ملک کی ساری فوج کی سرداری لیلہ بن امیہ کو دی، اور معاذ بن جبل کو اس خدمت پر مامور فرمایا کہ دین کی تعلیم دیں اور تمام مذکورہ علاقوں میں گشت لگاتے رہیں۔ غرض بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سرزمین کا یہ انتظام ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ کر مرض موت سے پہلے بھی 2-4 روز کے لیے بیمار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی خبر سنتے ہی یمن کا ایک شخص جس کا نام اسود تھا پیغمبر بن گیا۔ وہ طرح طرح کے شعبدے دکھاتا، قرآن کے نمونے کی آیتیں اور صورتیں بنا بنا کر لوگوں کو سناتا اور اپنا معتقد بناتا تھا۔ چنانچہ بنی مزہج میں سے اکثر لوگ اس کے دین میں داخل ہو گئے۔ قوت حاصل کرتے ہی اس نے نجران پر حملہ کر دیا۔ عمر بن خزم اور خالد بن سعید کو ان کے علاقوں سے نکال باہر کیا۔ پھر اس کے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث نے فردا پر جو بنی مراد پر حاکم تھے حملہ کر کے انہیں بھگا دیا۔ اب اسود صنعا کی طرف چلا۔ شہر بن بازان نے مقابلہ کیا اور شہید ہوا۔ اسود نے اس کی بیوی آزاد کو زبردستی نکاح کر کے اپنی جورو بنا لیا۔ یہ حالت دیکھ کر معاذ بھی بھاگے اور معارب میں جا کے ابو موسیٰ کے پاس پناہ لی۔ بنی مدلج میں سے جو لوگ مسلمان رہ گئے تھے وہ فردا کی فوج میں جا ملے اور سارا ملک یمن اسود کا ہو گیا۔ وہ سڑک جو صنعا سے طائف کو گئی ہے اور نیز وہ راستہ جو احساء اور عدن کے درمیان میں چلتا رہتا ہے، دونوں اسود کے قبضے میں تھے۔ تمام مسلمان امراء یمن طاہر بن ابی حالہ کے پاس جا کر حبال عق اور صنعا میں جمع ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ مدینہ میں واپس چلے گئے۔ اس وقت اسود کی قوت ایسے زور و شور سے بڑھ رہی تھی کہ معلوم ہوتا کہ ایک آگ لگی ہے جو آنن فانن چاروں طرف بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بنی مزہج میں اس کا نائب عمر بن معاد یکرب تھا جو ایک بڑا نامور شہ سوار تھا۔ اب حضرموت کے مسلمانوں کو بھی اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو اسود کا کوئی لشکر ادھر آ پہنچے، یا اسود کو دیکھ کر کوئی باغی یا مدعی نبوت یہاں بھی اٹھ کھڑا ہو۔ اس اثناء میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تمام والیان یمن کے پاس پہنچے، جن میں حکم تھا کہ اسود سے مقابلہ کریں اور جس تدبیر سے ہو سکے اس کے فتنے کو دور کریں۔ اتفاقاً آزاد کے اجمی الاصل اعضاء فیروز وغیرہ جو اسود کے رفیق بنے ہوئے تھے اس کے خلاف ہو گئے، اور قیس میں اور ان میں دوستی ہو گئی، اور انہوں نے مسلمان سرداروں سے تعلقات پیدا کیے۔ چنانچہ عامر بن شہیر، زی زود، زی مران، ذی القلع اور ذی تسم نے خطوط بھیج کر ان لوگوں سے مدد دینے کا وعدہ کیا، جس کے جواب میں ان لوگوں نے لکھ بھیجا کہ آپ لوگ خاموش رہیں اور ابھی کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب شہر محروم کی بیوہ آزاد کے مشورے سے اس کے بھائی فیروز نے ہمدانی اور حمیری سرداروں کو خبر کی کہ فلاں شب کو اسود کے قصر کے پاس موجود رہیں، اور خود اپنے ایک ایرانی رفیق کو ہمراہ لے کر ایک مکان میں گیا جو اسود کے قصر سے ملا ہوا تھا اور خالی پڑا رہتا تھا۔ اس میں سینت دے کر قصر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اپنے ساتھی کو چراغ کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھا تو اسود کے خراٹوں کی آواز کان میں آئی۔
ख्वाबगाह के दरवाजे पर देखा, आज़ाद बैठी इंतज़ार कर रही है। उसके इशारे से ख्वाबगाह के अंदर गया, मगर असवद के पास पहुंचकर क्या देखता है कि वो सोते सोते उठ बैठा और पुकार के उससे कहा, फ़ैरोज़, तुझे मुझसे क्या काम है? फ़ैरोज़ ने सहम कर चाहा कि भागे, मगर दिल में सोचा कि इस वक्त का भागना जान से मारा जाना है और फिर मेरे साथ मेरी बहन आज़ाद की भी जान जाएगी। जी कड़ा करके बढ़ा, लपक कर एक हाथ से असवद का सर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके हलकों में छुरी भोंक दी। साथ ही उसकी पीठ पर घुटना रख के इस तरह दबा कर बैठ गया कि वो तड़प ना सका। असवद के नरखे से बैल की सी आवाज़ निकल रही थी। पहरेदारों ने पूछा, ये आवाज़ कैसी आती है? आज़ाद ने बरजस्ता जवाब दिया, मुतमईन रहो, पैगंबर साहब पर वही नाजिल हो रही है। उन्होंने मुतमईन होकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फजर का वक्त हो गया। फ़ैरोज़ ने नारा लगाया, अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, अन ओहैका असवद कज़्ज़ाब, यानी मैं इकरार करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और ओहैका यानी असवद निहायत झूठा है। इसके साथ ही उन लोगों ने असवद का सर काट कर बाहर फेंक दिया। फ़ैरोज़ के मददगार आ पहुँचे और लड़ाई और लूट मार होने लगी, जिसमें कुछ मुसलमान असवद वालों ने पकड़ लिए और कुछ असवद वालों को मुसलमानों ने असीर कर लिया। और रांझा में तय हुआ कि दोनों फरीक कैदियों को छोड़ दें और असवद वाले चले जाएं। चुनांचे मुल्क यमन फिर ज़ेर आलम इस्लाम हो गया। असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महासिल वसूल करने की खिदमत पर मामूर थे, अपने अपने इलाकों में वापस गए और असवद के पैरुओं ने यह किया कि क़ताउल तरीक़ी करने लगे। सना और नजरान के दरमियान उनकी वजह से एक हंगामा मचा रहता। असवद का हंगामा 3-4 महीने रहा, मगर असल में ये वाक़या अहद हुमायूं हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अनाने हुक्मरानी हाथ में लेने के बाद जो पहला काम किया ये था कि उसामा को उनकी मुकर्ररा मुहिम पर रवाना कर दिया। उस ज़माने में चूँकि हर तरफ से इर्तिदाद व बगावत की ख़बरें आ रही थीं, इसलिए लोगों ने कहा कि इस मुहिम की रवानगी अभी मुलतवी रखी जाए, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना माना और फरमाया, जिस लश्कर को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना होने का हुक्म दिया उसको मैं नहीं रोक सकता, और ताकीद फरमाई कि जितने लोग आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम के लिए नामज़द फरमाए थे सब उसामा के साथ जाएं। लोग जर्फ में जमा हो गए, मगर चलते वक्त उसामा ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जो उनके साथ जाने वाले थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेज कर ये कहलाया, सारे बहादुराने इस्लाम तो मेरे साथ जाते हैं। दुश्मनों ने मदीने पर नरगा किया तो खलीफा रसूल अल्लाह और हरम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और हिमायत कौन करेगा? जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये प्याम लेकर जाने लगे तो चंद मुअज़्ज़िज़ीन अंसार ने जो उस लश्कर में थे उनसे कहा, हमारी तरफ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दीजिएगा कि उसामा कमसिन है, किसी सन रसीदा शख्स को हम पर सरदार मुकर्रर फरमाइए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम दिया तो उन्होंने कहा, यह मुमकिन नहीं। मदीना में अगर अकेला मैं ही रह जाऊं और भेड़िए मुझे फाड़ खाएं तो भी हुक्म रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील ज़रूर होगी। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंसार का पैगाम सुनाया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के तैश की कोई इंतहा न थी। मुँह में कफ आ गया, हाथ बढ़ाकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी पकड़ ली और फरमाया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार मुकर्रर फरमाया है उसको कहता है कि मैं माज़ूल कर दूं। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ख़ुद मकाम जर्फ में चले आए
ताकि उस लश्कर को अपने सामने रवाना करें। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार थे और लश्कर कूच करने को था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पैदल देखकर उसामा ने कहा, ए खलीफाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप भी घोड़े पर सवार हों और या मुझे उतरने की इजाज़त दें। फरमाया, इसकी ज़रूरत नहीं, ना मैं सवार होऊंगा और ना तुमको उतरने दूंगा। एक घड़ी भर के लिए खुदा की राह में मेरे पाँव गर्द आलूद हो जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा। गाजी के लिए हर कदम की एवज़ 700 नेकियां लिखी जाती हैं। 700 दर्जे उसकी तरक्की होती है और उसके 700 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक फसीह तकरीर में उन मुजाहिदीन को ये नसीहतें और हिदायतें फरमाईं। ख़यानत व बदअहदी ना करना, दिलों में कीना व बुग़्ज़ ना रखना, मक़तूलीन के आज़ा जवारिह और नाक कान ना काटना, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कत्ल ना करना, दरख्तों को ना उखाड़ना ना जलाना, मेवादार दरख्तों को ना काटना, रियाया के मवेशी और ऊँट ज़िबा ना करना। रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो खानकाहों में बैठ रहे हैं, उनसे तारुज़ ना करना और उनके इत्मीनान में खलल ना डालना। ऐसे लोगों से भी साबका पड़ेगा जो दरमियान में चंदियाँ मुंडवाते और गर्द के बाल बढ़ाते हैं। गालिबन रोम के फ़ौजी लोगों और सरदारों की वजह थी। उनको अपनी तलवारों का हदफ बनाना। बस मैं कह चुका, अब तुम खुदा का नाम लेकर रवाना हो। जब रुखसत करके पलटने लगे तो उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम्हारे नज़दीक मज़ाइका ना हो तो मेरी इतनी मदद करो कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मेरे पास छोड़ते चले जाओ। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफ़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दरख्वास्त खुशी से मंजूर की और आप रज़ी अल्लाह अन्हु उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ लेकर मदीना में वापस आए। खादिम रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान बनी तय का नामे पर इस ख़त को लेकर चंद रोज़ में अस्ताफ़ानूस और सफ़ाना के पास पहुंचा और ख़त उनके हवाले करके वहीं ठहर गया। ख़त पढ़ने के बाद अगरचे असवद का अंजाम सुनकर सबको खुशी हुई, मगर मुर्तदों की योरिश व शोरिश ने सबको मुतरद्दद कर दिया। अस्ताफ़ानूस ने थोड़ी देर तामुल करके सफ़ाना से कहा, देखिए, सिद्क़े नीयत और खुलूस ईमानी इसे कहते हैं। हालत नाजुक है, मदीना और हरम रसूल तक ख़तरनाक हालत में है। लोग समझाते और रोकते हैं, मगर ये मजाल नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील ना हो, और खुदा ने चाहा तो यही चीज़ जिसको लोग हर तरह से खिलाफ़ मसलहत तसव्वुर करते हैं, इस्लाम के हक़ में फ़ायदा बख्श साबित होगी, क्योंकि अगली पेशन गोइयों के मुताबिक ये दीन मिट नहीं सकता। लिहाजा जो कार्रवाई की जाएगी मुफीद ही साबित होगी। अब ये लोग जनाब सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के वादे के मुताबिक उनके 23वें ख़त के मुंतज़िर थे और बेसब्री के साथ रोज़ दिन गिना करते थे, इसलिए कि इस्लाम के सियासी उफ़क़ पर खौफनाक घटाइयाँ छाई नज़र आ रही थीं। खुदा खुदा करके 15 दिन गुज़र गए और इंतज़ार की तकलीफ़ और बढ़ गई। ये ताई कासिद 2 रोज़ बाद यानी 22वें ख़त के पहुँचने के 17वें दिन पहुँचा, मगर इससे मालूम हुआ कि जनाब सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे 15वें ही दिन ख़त दे दिया था, मगर उससे तय मनाजिल में 2 दिन की देर हो गई। अस्ताफ़ानूस ने उस ख़त को पढ़ा तो हस्बे ज़ेल था। बाब नंबर 64 जनाब सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु का 23वां ख़त अगली वीडियो में सुनें।